পাচ্ছো? দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা। Today we will discuss about transport process in semiconductor. There are two basic carrier transport process. One we have already discussed, that is diffusion process. When any gradient of carrier concentration presents, then in that case carriers can move from higher concentration region to lower concentration region, and that results in diffusion current. So this is one type of transport process, and another process is drift process, when a semiconductor is given an electric field or it is under a given bias. In other words, suppose you have taken a semiconductor sample and the number of free electron concentration is n, and electric field Ex has been applied to the semiconductor along x direction, and ওই যে তুমি ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন ধরেছো সেটা ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে -q. So naturally the force experienced by the electron will be given by electric field multiplied by the electron charge. That means Fx will be is equal to -q into Ex. That is the force which the electron in the semiconductor sample will experience. তাহলে whenever carriers are given a force due to the applied electric field, they will be accelerated, and acceleration ta kon dike hobe? Opposite to the direction of the electric field due to its negative charge, because we have taken in consideration electrons which have negative charges. So the electrons, due to the applied electric field, the electrons will get accelerated opposite to the direction of the field. তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? If we consider the velocity of electron as Vn, n suffix has been used due to we have considered electron in this case. So if Vn is the velocity of electron, then Vn can be expressed in this way, mu into electric field. এটা তোমরা জানো যে electric field কে যদি আমি mobility দিয়ে multiply করি, then you will get the velocity, and as the electrons are accelerating in the direction opposite to the electric field, we have used a negative sign in front of the expression. Vn is equal to minus mu n into Ex, where mu n is the mobility of electron, and so mu n velocity can be mobility we can write as Vn by Ex electric field. Naturally এটা তোমার যদি তুমি ডাইমেনশনটা দেখো, এর ইউনিটটা হয়ে যাবে সেন্টিমিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড। তাহলে Vn by Ex, this is the mobility. এখানে আমরা মডুলাসটা কেন নিয়েছি? This negative sign has been used to signify that the electrons are getting accelerated opposite to the direction of the field. শুধুমাত্র এটাকে signify করার জন্য। So whenever we are taking the value of the mobility, then it will be the modulus of Vn by Ex, where Ex is the applied electric field to the semiconductor along x direction. তাহলে naturally resulting current will be, যেহেতু তোমার ইলেকট্রন গুলো যাচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের অপোজিট দিকে, so resulting current will be along the direction of the electric field. কারেন্টের ডিরেকশন কি হবে? অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন অফ দ্য মুভমেন্ট অফ electrons. So we will get current along the direction of the electric field. So this type of transport process of carrier in the presence of electric field is known as drift process. তাহলে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের দুরকম ট্রান্সপোর্ট, অলওয়েজ উই হ্যাভ to consider two transport processes. One is diffusion process, another is drift process, যেটা আমাদের কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে করতে হয় না। only drift যখন আমরা bias দিচ্ছি, only we have to consider the drift process. কিন্তু in case of semiconductor, as
carrier concentration gradient is present in case of semiconductor. সেই কারণে আমাদের we have to consider two transport processes, one is diffusion and other is drift. Drift process কাকে বলবো? Whenever the sample is given a constant electric field. তাহলে resulting current density Vn is the velocity of electron, n is the number of electrons, and minus q is the charge. So resulting current density will be given by this expression. এগুলো তোমাদের জানা যে আমরা কারেন্ট কি করে পাই, ভেলোসিটি, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এর থেকে কিভাবে পাচ্ছি। তাহলে Jn drift we can write it as Vn is equal to কি আমি লিখলাম একটু আগে, Vn is equal to minus mu n into Ex. So whenever we replace Vn as minus mu n into Ex, we will get Jn drift current due to electron as q into n into mu n into Ex. এই এক্সপ্রেশনটা আমরা ওই যখন বিল্ট ইন পোটেনশিয়াল পড়েছি তখনও এই এক্সপ্রেশনটা আমরা ইউজ করেছি। এইভাবে এক্সপ্রেশনটা আসছে ফ্রম দ্য অ্যাপ্লাইড ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে q into n into mu n, this is the conductivity. Conductivity কেমন করে এক্সপ্রেস করা যায়? with the help of mobility, number of electrons and charge. q into n into mu is equal to conductivity. So drift current can be expressed conductivity multiplied by electric field. Sigma n is the conductivity of the sample due to free electron. Similarly, if we consider the holes, ঠিক opposite জিনিসটা হবে। From this picture it is clear. এখানে তুমি পজিটিভ বায়াস দিয়েছো, নেগেটিভ বায়াস, তাহলে পজিটিভ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন এটা, তাহলে ইলেকট্রনের কারেন্টটা তুমি এদিকে পাচ্ছ বিকজ দ্য ইলেকট্রনস আর গেটিং অ্যাক্সিলারেটেড অ্যালং দ্য অপোজিট ডিরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে ইলেকট্রন কারেন্ট এরকম এইদিকে পাচ্ছ। আর হোলের কেসটা একদম ভাইসি ভার্সা অফ দ্য কেস অফ ইলেকট্রনস। সো আমরা এখানে দেখো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ইলেকট্রন কারেন্ট এবং হোল কারেন্টের ডিরেকশন কিন্তু একই। আলটিমেটলি উই আর গেটিং দ্য ইলেকট্রন কারেন্ট ডিউ টু ইলেকট্রনস অ্যান্ড কারেন্ট ডিউ টু হোলস অ্যালং দ্য সেম ডিরেকশন। এখনো কে জয়েন করছে? Don't try to join in so late. Similarly, whenever we are considering the drift current due to holes, we can express this expression in that way. Q into P, P is the number of holes, mu P is the mobility of holes, and Ex is the applied electric field. So we are getting the drift current due to holes as conductivity of the sample due to holes multiplied by electric field. এই পর্যন্ত সবার ঠিক আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? So some এত দেরি করে জয়েন করছো কেন? 11:15 হয়ে গেছে, এখনো আমি জয়েন করতে দিচ্ছি, এরপর কিন্তু আর দেব না। ভীষণ ডিস্টারবেন্স হয়। নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে। না, নেটওয়ার্কের সমস্যা আগে থেকে ট্রাই করবে। তুমি 11:05 থেকে ট্রাই করলে 11:15-তে জয়েন করছো। তুমি এটা 11:10 থেকে ট্রাইটা করবে। তুমি যদি জানো যে তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে, এতে অসুবিধা হয় না ক্লাস নিতে, কন্টিনিউটিটা নষ্ট হয়। So from the earlier discussion we have some important observations. Number one is current density resulting from this process is directly proportional to the electric field. From this expression it is clear. Current due to drift process is directly proportional to the electric field because conductivity is a constant quantity. So proportional to the electric field, thus if there is no electric field there would be no drift current. যদি তুমি বায়াস না দাও then you will get no current. Number two, it is also directly proportional to the conductivity of the sample, and thus a higher conductivity sample would produce a larger drift current than a lower conductivity sample. Same simple case.
and যেটা আমি আগে বললাম, both electron and hole drift currents are along the direction of the electric field. From this picture it is clear. Along the electric field তুমি পাচ্ছ due to drift current, current due to electron, current due to hole, সেটা পাচ্ছ along the both the currents will be along the direction of the electric field. So if I write total drift current, then it will be the summation of the drift current due to electrons and drift current due to holes. So we can express it in this way. এখানে দেখো, whenever Q comes out outside, তখন এটা কি হয়ে যাচ্ছে, n into mu n plus p into mu e. তাহলে এই টার্মটাকে আমরা লিখতে পারি total conductivity of the sample. Total conductivity of the sample, which can be expressed the summation of the conductivity due to electrons and summation conductivity due to holes. This is the total conductivity of the sample. So drift current is given by the conductivity of the sample multiplied by the given electric field. কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করো। তাহলে দেখো আমরা কি বলেছিলাম, যে the semiconductor sample is given a bias, so the electrons in the sample experience a force Fx. তাহলে Fx যেই হচ্ছে, অমনি electrons are getting accelerated. তাহলে প্রথমে ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়েছো, due to this field electrons are experiencing force and due to this force they are accelerated. তাহলে acceleration হচ্ছে। তাহলে constant, if the electric field is constant, তাহলে force experienced by the electron or hole is constant. যদি electric field constant থাকে, because electric force is given by minus q into Ex. If Ex is constant, electric field is given to the sample, then the force experienced by the electron will also be constant. তাহলে force যদি constant হয়, তাহলে acceleration will be constant. তাহলে acceleration constant হওয়া মানে কি, the velocity will be increasing in a constant way. অ্যাক্সিলারেশন কনস্ট্যান্ট মানে কি, একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন থেকে যাচ্ছে, মানে কি ভেলোসিটি ইজ কন্টিনিউয়াসলি ইনক্রিজিং উইথ এ কনস্ট্যান্ট রেট। ঠিক তো, সবাই বুঝতে পারছো? হ্যাঁ না কিছু বলো? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। তাহলে কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড, ফোর্স এক্সপিরিয়েন্সড বাই ইলেকট্রন অর এ হোল ইজ কনস্ট্যান্ট, তাহলে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন, তাহলে কেরিয়ার ভেলোসিটি কিপস অন ইনক্রিজিং ইন এ কনস্ট্যান্ট রেট। তার মানে কি, তার মানে কি, is it possible for electrons to reach infinitely high value of velocity? ইলেকট্রনের ভেলোসিটি বাড়ছে বাড়ছে, তুমি ফোর্সটাকে যেহেতু কনস্ট্যান্ট রয়েছে, as electric field is constant, তাহলে কি continuously the velocity of the electron will keep on increasing? Is it possible? সেটা কখনোই হয় না। একসময় কি হবে, velocity will get saturated. ভেলোসিটি তো ক্যারিয়ারের ভেলোসিটি, তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়েছো, ইট ইজ নট পসিবল টু রিচ দ্য ভেলোসিটি টু অ্যান ইনফাইনাইট ভ্যালু। তাহলে কি হবে, আলটিমেটলি ইট উইল গেট স্যাচুরেটেড। তাহলে স্যাচুরেশনটা হচ্ছে কেন? সো দেয়ার মাস্ট বি এ কাউন্টার প্রসেস। তাহলে এই যে ইলেকট্রনের ভেলোসিটিটা কমিয়ে দিচ্ছে, দিস কাউন্টার প্রসেস ইজ ডিউ টু দ্য কলিশন অফ ইলেকট্রনস উইথ ভেরিয়ার এলিমেন্টস প্রেজেন্ট ইন দ্য সেমিকন্ডাক্টর স্যাম্পল। তাহলে there must be a counter process which will take the responsibility to avoid to reach the infinite value of the electron velocity. তাহলে এই যে counter processটা, this process is known as scattering of ইলেকট্রন। এগুলো ডিফারেন্ট স্ক্যাটারিং মেকানিজমস আছে, ডিপেন্ডিং আপন দ্য পার্টিকল due to which the electrons will be scattered. সেই অনুযায়ী এই যে ইলেকট্রনগুলো যাচ্ছে, ইলেকট্রনগুলো কার জন্য স্ক্যাটারিং হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে there are some different scattering processes. তাহলে দেখো এবার একটা, তাহলে আমি কি বললাম, যে ভেলোসিটিটা
কখনোই ইনফাইনাইট ভ্যালুতে রিচ করতে পারবে না। তাহলে ইনফাইনাইট ভ্যালুতে যদি রিচ করতে না পারে, সাপোজ ইউ আর কনসিডারিং এ ক্রিস্টাল ল্যাটিস which when the temperature is greater than absolute zero, তখন কি হচ্ছে, carriers undergo random thermal motion। যেহেতু টেম্পারেচারটা অ্যাবসলিউট জিরো থেকে বেশি, সেই জন্য carriers must undergo random thermal motion। তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল ইলেকট্রনস ট্রাভেল ইন ভেরিয়াস ডিরেকশনস, সাফার্স কলিশন। এই যে আমি বলছিলাম ডিফারেন্ট এলিমেন্টের সাথে তার স্ক্যাটারিং হতে পারে, কলিশন হতে পারে। নাম্বার 1 ইজ ফোনন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি অ্যাটমস, ডিফারেন্ট ডিফেক্টস অ্যান্ড আদার ইলেকট্রনস। একটা ইলেকট্রন আর একটা ইলেকট্রনের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে, ফোনন হতে পারে। হোয়াট ইজ ফোনন? এনিবডি হ্যাজ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট ফোনন? চেষ্টা করব। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ইলেকট্রন হোল পেয়ার জেনারেশনটার কথা বলছেন? মানে এটা না, সেটা তো ফোটন, আলো। ল্যাটিস ভাইব্রেশনস। ইয়েস, ল্যাটিস ভাইব্রেশন। যখন টেম্পারেচার অ্যাবসলিউট জিরো থেকে বেশি, এই যে আমি বলেছি র্যান্ডম থার্মাল মোশন, এই অ্যাটমগুলোর কি হয়, যত টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে অ্যাটমস উইল ভাইব্রেট, অ্যান্ড whenever temperature rises the vibration increases, ভাইব্রেশনটা বাড়ে। এবার এই যে ভাইব্রেশনের মোডটা, এই ভাইব্রেশনটাকে আমরা যদি একটা পার্টিকেল হিসেবে ভাবি, দ্যাট পার্টিকেল ইজ নোন অ্যাজ phonon. If the vibration of the atoms are considered as a particle, তখন আমরা তাকে বলছি ফোনন। ওই ভাইব্রেশন, অ্যাজ ইফ ভাইব্রেশন ইজ এ পার্টিকেল, সেই মোডটাকে আমরা পার্টিকেল হিসেবে ভাবছি। তার কারণ ওই ভাইব্রেশনটা কি করছে, ইলেকট্রনগুলো যখন যেতে চাইছে ওই ভাইব্রেশনের জন্য তার সাথে কলিশন হচ্ছে। সো দিস ভাইব্রেশন ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ পার্টিকেল হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ফোনন। তাহলে সাফার্স কলিশন উইথ ফোননস, আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি অ্যাটমস, এটা তো সবাই বুঝতে পারছো। ডিফেক্টস, সেমিকন্ডাক্টর, ধরো তুমি একটা সেমিকন্ডাক্টর স্যাম্পল, তার মধ্যে সো মেনি, যদি ডোপিং করা হয় ডিফেক্টস, নাম্বার অফ ডিফেক্টস আরো বেশি থাকবে। আদার ইলেকট্রনস, তাহলে চান্স ইজ রিমোট টু রিচ দ্য স্টার্টিং পজিশন আফটার এ সার্টেন টাইম। তাহলে এই যে ধাক্কা খেলো, ধাক্কা খাওয়ার পরে সে আবার স্টার্টিং পজিশনে ফিরে আসবে, দিস চান্স ইজ রিমোট, পসিবিলিটি ইজ ভেরি লেস। সো whenever we are considering an ensemble of electron, তাহলে আমরা ভেবে নিতে পারি no net motion of electrons will happen due to this collision। তাহলে কি বলছে এখানে, যে সাপোজ দিস ইজ দ্য ইলেকট্রন, it gets collide with this electron, মানে একটা কলিশনের পরে ও এখানে চলে গেছে। ডিউ টু ফার্স্ট কলিশন it is here, then here, then here, then here, and এইভাবে দেখো ও স্টার্ট করেছিল এই পজিশনে, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনেই, তাহলে ফোর্সটা এদিকে, তাহলে ওর এই পজিশনে ফিরে আসার চান্স ইজ রিমোট। কিন্তু তুমি এখানে একটা সিঙ্গল ইলেকট্রন দেখে ভাবছো যে এই তো এখানে চলে গেল, সো দেয়ার ইজ এ মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রন, তাহলে একটা কারেন্ট হবে। বাট ইফ আই কনসিডার হিয়ার অ্যান এনসেম্বল অফ ইলেকট্রন, তাহলে তারা বিভিন্ন জায়গায় যাবে, সো উই ক্যান কনসিডার দ্য নেট মোশন ইজ জিরো, অ্যান্ড সো দেয়ার উইল বি নো কারেন্ট। তাহলে ডিফারেন্ট স্ক্যাটারিং মেকানিজম ডিপেন্ডিং আপন দ্য এলিমেন্টস টু হুইচ দ্য ইলেকট্রনস সাফার্স কলিশন, there are four important scattering mechanisms. One is phonon scattering, second is ionized impurity scattering, third is defect scattering, and fourth is electron scattering. এর মধ্যে বেশি, তার মধ্যেও এই চারটে স্ক্যাটারিং এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 1 and 2, ফোনন স্ক্যাটারিং অ্যান্ড আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং। দেখো কি হচ্ছে, তাহলে এই যে স্ক্যাটারিং এর কথা আমি বলছি, স্ক্যাটারিং প্রসেস ইজ র্যান্ডম অর প্রবাবিলিস্টিক। তার মানে কি, কখন হবে তুমি জানো না,
প্রবাবিলিস্টিক কথার মানে কি, র্যান্ডাম মানে কি, এখন একটা হলো আবার বেশ অনেকক্ষণ পরেও হতে পারে বা ফ্রিকুয়েন্টলি হতে পারে, এটা র্যান্ডাম প্রসেস, এর কোনো নিয়ম নেই। কিভাবে স্ক্যাটারিং হবে তার কোনো নিয়ম নেই। তাহলে স্ক্যাটারিং প্রসেস ইজ র্যান্ডাম অর প্রবাবিলিস্টিক, সাপোজ দ্য স্ক্যাটারিং টাইম ইজ টাউ। তাহলে এই স্ক্যাটারিং টাইমের উপরে, এইটার উপরে এখন কনসেন্ট্রেট করো। ইফ স্ক্যাটারিং টাইম ইজ লার্জ, স্ক্যাটারিং টাইম লার্জ, হোয়াট ডাজ ইট মিন? কলিশনস আর ফিউ। তার কারণ তোমার একবার একটা স্ক্যাটারিং হচ্ছে, স্ক্যাটারিং টাইম লার্জ, দ্যাট মিনস আর একটা স্ক্যাটারিং হতে একটা একটা বেশ একটা পিরিয়ড সময় লাগছে। তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে কলিশনস আর ফিউ। তাহলে ইফ কলিশনস আর ফিউ, যদি তোমার দেখো তুমি দৌড়চ্ছ কোথাও, তখন যদি তোমার সামনে কোনো অবস্টেকল না থাকে, ইফ দেয়ার আর নো অবস্টেকলস, তাহলে ইউ ক্যান মুভ উইথ হায়ার স্পিড। তাহলে হায়ার স্পিড মিনস ইউ হ্যাভ হাই মোবিলিটি। তাহলে যদি তোমার সাথে কোনো অবস্টেকল না থাকে সামনে, তাহলে ইওর মোবিলিটি উইল বি হায়ার। তাহলে স্ক্যাটারিং টাইম লার্জ, দ্যাট মিনস collisions are few, so we can conclude that the electrons will have high mobility if scattering time is large enough. Similarly, যদি আমরা অন্য দিকটা ভাবি যে স্ক্যাটারিং টাইম ইজ লো, তাহলে কি collisions are frequent, তাহলে পরপর কলিশন হচ্ছে, ন্যাচারালি ভেলোসিটি ডিগ্রেডস। তাহলে মোবিলিটি, সেক্ষেত্রে মোবিলিটি কি হবে? দ্য ইলেকট্রনস উইল হ্যাভ লো মোবিলিটি। তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে মোবিলিটি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্ক্যাটারিং টাইম। ইফ স্ক্যাটারিং টাইম ইজ লার্জ, দেন ইউ উইল গেট হাই মোবিলিটি। ইফ স্ক্যাটারিং টাইম ইজ লো, then you will get low mobility. So we can conclude that mobility is directly proportional to scattering time. Is it clear or not? If you have any question, ask me. এবার দেখো মোবিলিটি আর কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? ডিপেন্ড করবে মাসের উপর, মাস অফ দ্য পার্টিকেল। লার্জ ভ্যালু অফ মাস, মুভমেন্ট ইজ স্লো, লো মোবিলিটি, এটা তো তোমরা সবাই জানো। এবার তাহলে মোবিলিটি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এফেক্টিভ মাস। So we can write from this theory, the mobility is directly proportional to scattering time and mobility is inversely proportional to effective mass. We can write mu is proportional to tau n, mu is proportional to 1/mn. তারপরে আমরা ডাইমেনশন ম্যাচ করানোর জন্য এখানে তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়েছে কিউ, মোবিলিটি। we know the dimension of mobility, so to match the dimension, if you have to insert here charge q, so mobility can be expressed in terms of scattering time in this way, scattering time and effective mass in this way. Mobility is q tau n by mn. If you are considering mobility of electrons, then you should use mn, effective mass of electron, and here we should use mp, effective mass of hole. So we can write mobility in terms of effective mass and scattering time in this way. Mu is equal to q tau by m star rather, q tau by m star. m star is the effective mass. কেন effective mass এর উপর হবে? ফ্রি ইলেকট্রন মাসটা আমরা নিচ্ছি না, তার কারণ ডিফারেন্ট ক্রিস্টালের মধ্যে তাকে ডিফারেন্ট এফেক্টিভ মাস নিয়ে মুভমেন্ট করতে হবে। এবার এটা আমরা কি করলাম? এটা তো আমরা জাস্ট পরপর কতগুলো প্রপোজিশন দিয়ে এই জিনিসটাকে লিখলাম। ইট ক্যান বি প্রুভড অ্যানালিটিক্যালি অলসো। কিভাবে? সাপোজ you are considering an n-type sample where the electron concentration is n, and in this sample an electric field Ex is applied along x direction. Similarly, in similar way, এইখানে যেরকম করেছিলাম ঠিক একই রকম ভাবে আমরা ওই সেম সেমিকন্ডাক্টর স্যাম্পল, n number of electrons, E is the applied electric field. So
Here also we are considering an n-type sample with electron concentration N and electric field Ex is applied along x direction. Then electron will experience a force effects, ঠিক আগের মতন কথা, একই কথা লেখা রয়েছে। এবারে আমরা এই ফোর্সটাকে একটু অন্যভাবে এক্সপ্রেস করব in terms of momentum. তাহলে if along the x direction the momentum is denoted as px, then force can be written ddt of momentum, তাই তো? ddt of px is the force fx. তাহলে fx মানে কি? fx হচ্ছে q into x if n is the number of electron. তাহলে আগে আমরা লিখেছিলাম একটা ইলেকট্রনের জন্য ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স সেটা ছিল q into x. So if the total number of electron is n, then the force experienced by the all electrons will be given by minus n into q into ex. That can be expressed in another way, rate of change of momentum. So this is the force due to electric field. তাহলে constant acceleration along negative x direction with continuously increasing velocity. তাহলে এই ফোর্সটা তোমাকে কি করবে? এই যে এই কথাটা আমি বলেছিলাম, তাহলে এই ফোর্সটা তোমার চাইবে, it will try to increase the velocity of the electron continuously. তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে? there must be a counter process. তাহলে কাউন্টার প্রসেসে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম দ্যাট মাস্ট বি এই যে dpx dx এই ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম দ্যাট মাস্ট এই রেট অফ চেঞ্জ অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড দ্যাট মাস্ট বি কম্পেনসেটেড বাই দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ডিউ টু স্ক্যাটারিং। তাহলে এই dpx dx dtটাকে এটাকে কিভাবে লেখা যায়? মাইনাস px বাই টাউ n। এটা বুঝলে সবাই? এই যে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে লেখা রয়েছে, ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে লেখা রয়েছে, এটাকে আমি জাস্ট মাইনাস পিএক্স বাই ডি টাউ এন করে দিয়েছি। অ্যাজ এখানে আমরা স্ক্যাটারিং এর জন্য যেটা হচ্ছে, আমরা এখানে উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য স্ক্যাটারিং টাইম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোমেন্টাম অফ ইলেকট্রন অ্যালং এক্স ডিরেকশন। অ্যান্ড এখানে কেন নেগেটিভ সাইন দিয়েছি? বিকজ এটা যেমন কন্টিনিউয়াসলি ইনক্রিজ করার চেষ্টা করছে ভেলোসিটিকে, দিস ddt of px, this force will try to decrease the velocity of the electron continuously because this is the counter process. এটা তোমার ভেলোসিটিকে কমানোর চেষ্টা করছে, and this force which is due to the applied electric field, this force is trying to increase the velocity continuously, and this force due to scattering, it is trying to decrease the velocity continuously. So this must be compensated by this term. So under steady state, কি হবে? A minus n into q into x, that must be equal to this. এখানে দেখো আবার আমি একটা নেগেটিভ সাইন রেখেছি। কেন? দুটোতেই তুমি নেগেটিভ সাইন দিলে তো হবে না, তার কারণ এই নেগেটিভ সাইনগুলো আসছে কিন্তু only to signify the যে এটা ইনক্রিজ করলে এটা ডিক্রিজ করবে এই জন্য। তাহলে px can be written from this equation in this way in terms of electric field and scattering time. এবার দেখো, তাহলে এখানে আমরা এই যে px, this is the momentum of all electrons. এবার যদি আমি average momentum বার করি for a single electron belonging to this group, whenever n number of electrons are considered, we are getting the momentum of electron in terms of scattering time and electric field in this way. এখান থেকে যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই the average of momentum for a single electron belonging to this group, এই যে যেখানে ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশনটা আমি n নিয়েছি, তাহলে সেক্ষেত্রে average momentum of an electron belonging to this group will be given by, এখানে এটা average নিয়েছি, px by n, n is the total number of electrons, so px is divided by the total number of electrons and we are getting this kind of relation. If this is the average momentum, from the average momentum we can have the average velocity by dividing the momentum with the effective mass. Effective mass দিয়ে তুমি যদি momentumকে divide করে দাও, then you will get velocity. তাহলে
this is the velocity of single electron belonging to the same group. তাহলে এইটা আমরা করেছি কার জন্য? ইলেকট্রনের জন্য। সিমিলার এক্সপ্রেশন ক্যান বি ডিরাইভড ফর হোলস। তাহলে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি পেয়ে গেলাম। এবার দেখো যে মিন ফ্রি টাইম অফ এ কলিশন প্রসেস, ওই যে স্ক্যাটারিং টাইম ধরেছি বা মিন ফ্রি টাইম অফ এ কলিশন প্রসেস হচ্ছে টাও বার ধরলাম। এবার এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে the probability that a carrier would suffer a collision at any time t is given by, this is the probability. If tau is the mean free time of a collision process, আর তাহলে during the time t, the probability that a carrier would suffer a collision at any time t is given by this expression, exponential minus t by tau. তাহলে if there are multiple scattering processes, তাহলে মাল্টিপল স্ক্যাটারিং প্রসেস হলে তোমাকে এই সেম মিন ফ্রি টাইম বললে হবে না। তাহলে মাল্টিপল স্ক্যাটারিং প্রসেস মিনস দেয়ার মে বি ফোনন স্ক্যাটারিং, আয়নাইজড ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং, ডিফেক্ট স্ক্যাটারিং, সারফেস রাফনেস স্ক্যাটারিং এটসেট্রা। তাহলে if there are multiple scattering process having mean free time tau 1, tau 2, tau 3 etc, then the total probability আমরা কি করে বের করব? Total probability, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছি দিদি, একটু পরে কথা বলছি। তাহলে টোটাল প্রবাবিলিটি আমরা কি করে বের করি? টোটাল প্রবাবিলিটি অলওয়েজ কি হয়, পরপর প্রবাবিলিটি গুলোকে মাল্টিপ্লাই করলে we can have the total probability that a carrier would suffer a collision at any time t. তাহলে যদি আমরা different probability গুলোকে denote করি as p1, p2, this is the probability for one scattering process, this is the probability of another scattering process. এই যে স্ক্যাটারিং প্রসেসে এই যে প্রবাবিলিটিটা ধরছি, তার জন্য যে করসপন্ডিং স্ক্যাটারিং প্রসেসটা রয়েছে তার মিন ফ্রি টাইম হচ্ছে tau 1, তাহলে টোটাল প্রবাবিলিটি of the carriers with the various scattering centers or various scattering mechanisms in time t will be given by this equation. দেখো প্রত্যেকটা মাল্টিপ্লাই করা রয়েছে। তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কি পাচ্ছি আলটিমেটলি এক্সপ্রেশনটা? এখান থেকে t যদি আমি বের করে নিই 1 by tau 1 plus 1 by tau 2 plus 1 by tau 3 etc. তাহলে if I write in this way, 1 by tau effective is equal to 1 by tau 1 plus 1 by tau 2, এভাবে যদি লিখি তাহলে total probability p is given by exponential minus t by tau effective, where tau effective is the summation of 1 by, এখানে দেখো tau I করে আমি লিখেছি, I is the total number of scattering events present in the sample, আর tau effective is the net scattering time of all scattering processes taken together. যখন আমরা সমস্ত স্ক্যাটারিং প্রসেস গুলোকে একসাথে করেছি তখন এটা হচ্ছে তার নেট স্ক্যাটারিং টাইম। তাহলে মোবিলিটি, এই যে মোবিলিটিকে আমরা এই কিভাবে লিখতে পারি? যেহেতু স্ক্যাটারিং টাইমকে আমি এইভাবে লিখেছি 1 by tau effective is equal to 1 by tau 1 plus 1 by tau 2 1 by tau 3, তাহলে মোবিলিটি ডিউ টু ডিফারেন্ট স্ক্যাটারিং মেকানিজম, যদি ধরো মোবিলিটি ডিউ টু ফোনন স্ক্যাটারিং ইজ μ1, মোবিলিটি ডিউ টু ডিফেক্ট স্ক্যাটারিং ইজ μ2, তাহলে আমরা টোটাল মোবিলিটিকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি μ ইজ ইকুয়াল টু, মানে 1 by μ is equal to 1 by μ1 plus 1 by μ2
1 by mu3 এটসেট্রা। এখান থেকে এটা যেহেতু আমি মিউ লিখেছি তাই এখানে একটা ইনভার্স রয়েছে। এই যে মোবিলিটি সামেশনের দিস রুল ইজ নোন অ্যাজ ম্যাথিউসন রুল অফ মোবিলিটি অ্যাডিশন। এবার এই যে মোবিলিটি অ্যাডিশনটা হচ্ছে, এই মোবিলিটি দেখো যখন তুমি টাও এফেক্টিভ করে নিলে প্রত্যেকটা টাও এর জন্য তুমি mu1 mu2 বের করতে পারো, অ্যান্ড whenever you can calculate mu1 mu2 mu3 etc, then আমরা মোবিলিটি গুলোকে সামেশন করছি। আবার আরেকটা রাস্তা কি ছিল? আরেকটা রাস্তা ছিল যে টাও, প্রত্যেকটা টাও বের করে নিলাম, টাও বের করে নিয়ে 1 by tau 1 1 by tau 2 করে টাও এফেক্টিভ করে টোটাল মোবিলিটি বের করতে পারতাম। এবার এই তাহলে বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? প্রথমে আমি একটা রাস্তা হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে মোবিলিটি বের করে তারপরে তার সামেশন করা, হুইচ ইজ ম্যাথিউসন রুল। আর একটা রাস্তা হচ্ছে সামেশন অফ টাও, ফার্স্ট সামেশন অফ টাও, তারপরে তার থেকে ইউ ক্যান হ্যাভ টাও এফেক্টিভ, দেন ইউ উইল গেট দ্য নেট মোবিলিটি মিউ বাই ইউজিং টাও এফেক্টিভ, সেটা একটা করতে পারো। তাহলে সেটা কিন্তু এই যে ম্যাথিউসন, এটা একটা সবসময় যে এই অ্যাডিশনটা একদম অ্যাকিউরেট মোবিলিটি দেয় তা নয়, বাট ইট ইজ একটা এটা একটা ভালো চয়েস টু ক্যালকুলেট দ্য মোবিলিটি। এটা একটা ভালো রাস্তা, এইটাকে বলা হয় ম্যাথিউসন রুল। এবং অনেক সময়তেই বিভিন্ন রিসার্চের কাজে যখন ডিফারেন্ট স্ক্যাটারিং মেকানিজম নিয়ে আমরা কাজ করি তখন কিন্তু ম্যাথিউসন রুলটা ইউজ করা হয়। এটা অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালু অফ মোবিলিটি ইউ ক্যান হ্যাভ by using this Mathieusen rule. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রুল, এটা মনে রাখতে হবে। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? শুনতে পাচ্ছ তো আমার কথা? হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম, বুঝেছি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে? হ্যাঁ, ওইটুখানি তো বুঝেছি। আচ্ছা, এবার টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স অফ মোবিলিটি। দেখো আমি যে বললাম যে ডিফারেন্ট স্ক্যাটারিং মেকানিজমস আছে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু আর ল্যাটিস স্ক্যাটারিং। আর ল্যাটিস স্ক্যাটারিং মানেই হচ্ছে, ল্যাটিস স্ক্যাটারিং মিন্স ল্যাটিসের স্ক্যাটারিং কিভাবে হবে? ডিউ টু দ্য ভাইব্রেশন অফ দ্য ল্যাটিস অ্যাটমস। তাহলে ডিউ টু ভাইব্রেশন অফ দ্য ল্যাটিস অ্যাটমস মিন্স ফোনন স্ক্যাটারিং। তাহলে ল্যাটিস স্ক্যাটারিং বা ফোনন স্ক্যাটারিং, তার নামে কিন্তু ফোনন স্ক্যাটারিং। ল্যাটিস স্ক্যাটারিংও যা, ফোনন স্ক্যাটারিংও তাই। আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং, এই যে আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং, যখন আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি হচ্ছে, তুমি যদি ইলেকট্রনের কথা চিন্তা করো, আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি, ইলেকট্রন হ্যাভ এ নেগেটিভ চার্জ, তাহলে আয়োনাইজড ইম্পিউরিটির সাথে কি হবে? আইদার তার অ্যাট্রাকশন হবে অথবা রিপালশন হবে। তাহলে দিস কাইন্ড অফ স্ক্যাটারিং ইজ অ্যানাদার ওয়ে উই ক্যান কল ইট অ্যাজ কুলম স্ক্যাটারিং। তাহলে ল্যাটিস স্ক্যাটারিং বা ফোনন স্ক্যাটারিং, আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং বা কুলম স্ক্যাটারিং। তার কারণ সেখানে একটা কুলম ফোর্স কাজ করবে, যেহেতু আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি রয়েছে। আর তুমি যার কথা ভাবছো, যার মোবিলিটি ক্যালকুলেট করার কথা ভাবছো, আইদার ইট মে বি ইলেকট্রন অর হোল, ইট শুড হ্যাভ পজিটিভ অর নেগেটিভ চার্জ। তাহলে তোমার সেক্ষেত্রে একটা কুলম ফোর্স উইল কাম ইনটু প্লে। তখন তোমার সেখানে কি হবে? সেই জন্য এই ionized impurity scattering is also called as Coulomb scattering, and lattice scattering is the phonon scattering. এবার দেখো, at any temperature lattice atoms vibrate around their mean positions and amplitude of these vibrations increases with temperature. এটা তো আমি আগেও বললাম, যত তুমি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ ভাইব্রেশনটা ইনক্রিজ করবে। তাহলে as temperature increases, যদি তোমার ভাইব্রেশন ইনক্রিজ করে যায়, তাহলে we can think in that way that number of phonons টা ইনক্রিজ করছে, phonon scattering টা বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে chance of this collision increases with temperature due to increase in the volume of region in which the atoms oscillate. তোমার যেই ভাইব্রেশনটা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে ভাইব্রেশনটা বেড়ে যাচ্ছে মানে কি? অ্যাটমটা যেখানে ভাইব্রেট করছে, যেখানে অসিলেট করছে, তার সেই রিজিয়নের ভলিউমটা বাড়তে থাকছে। তাহলে ভলিউমটা যদি বাড়ে, তাহলে ইলেকট্রন যখন যেতে চাইছে সেখান থেকে, তাহলে তাকে মোর অবস্টেকল ফেস করতে হচ্ছে। তাহলে অ্যাট এনি টেম্পারেচার
lattice atoms vibrate around their mean position and amplitude of the vibration increases with temperature. That means the volume of region in which the atoms oscillate increases. তাহলে chance of collision as a result increases. তাহলে যেই চান্স অফ কলিশন বেড়ে গেল, তার মানে কি চান্স অফ কলিশন বেড়ে গেল মানে কি কলিশনটা ফ্রিকুয়েন্ট হবে। কলিশন ফ্রিকুয়েন্ট হওয়া মিন্স ইন টার্মস অফ স্ক্যাটারিং টাইম কিভাবে বলতে পারি আমি, স্ক্যাটারিং টাইমটা কমে গেল, বারবার একটা স্ক্যাটারিং এর পরেই আর একটা স্ক্যাটারিং হচ্ছে, তাহলে স্ক্যাটারিং টাইমটা ডিক্রিজ করে গেল। তাহলে স্ক্যাটারিং টাইম যদি ডিক্রিজ করে যায় তাহলে কি হয়, mobility কমে যায়। তাহলে thus mobility due to lattice scattering decreases with increasing temperature. তাহলে দেখা গেছে যদি টেম্পারেচারের সাথে এটাকে প্লট করা যায়, দেখা গেছে it gives T⁻³ ডিপেন্ডেন্স। মানে টেম্পারেচার বাড়ালে T⁻³ এই রিলেশনে ও কমতে থাকে। দেখো এই এক্সপ্লেনেশন, ইজ ইট ক্লিয়ার যে কি করে টেম্পারেচার বাড়লে ল্যাটিস স্ক্যাটারিংটা বাড়ছে? আচ্ছা, এবার দেখো, এবার এসো আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং। আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং কি হচ্ছে, কাকে বলবো আমরা? আয়োনাইজড ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং মানে কি, যে ইলেকট্রন ইজ মুভিং টুয়ার্ডস অ্যান আয়ন। If ion has positive or negative charge, it will attract or repel the electron. তাহলে যেই ও অ্যাট্রাক্ট বা রিপেল করবে, ইলেকট্রনের নিজের যে পাথটায় ও যাচ্ছিল দ্যাট উইল চেঞ্জ। এই যে চেঞ্জটা হলো, ও কিন্তু ধাক্কা না খেলেও দিস চেঞ্জ ইজ টু বি কনসিডার্ড অ্যাজ এ স্ক্যাটারিং মেকানিজম। ওর পাথটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে কিন্তু সেটা স্ক্যাটারিং। আয়ন পর্যন্ত পৌঁছাতে হলো না, আয়নের কাছাকাছি আসলেই ওর যে পাথটা চেঞ্জ হয়ে গেল ডিউ টু দ্য কুলম্ব ফোর্স, সেই কারণে দিস ইজ অলসো কল্ড স্ক্যাটারিং মেকানিজম। তাহলে এটাকে সেই জন্য আমরা কুলম্ব স্ক্যাটারিং বলছি। এবার দেখো যদি টেম্পারেচার কি হচ্ছে, প্রথমে তুমি কনসিডার করো কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন। কাইনেটিক এনার্জি, ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জি কি হয়, টেম্পারেচারের সঙ্গে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। As temperature increases, kinetic energy of electron increases. তাহলে লো টেম্পারেচারে কাইনেটিক এনার্জি কম হবে। তাহলে যেই তুমি টেম্পারেচার কম রেখেছো, তাহলে at low temperature due to low kinetic energy higher chance of deflection. এই কথাটা বুঝে নাও। তুমি খুব জোরে দৌড়চ্ছ, তুমি যদি জোরে দৌড়ো তাহলে তোমাকে থামানো কঠিন হয়, আর যদি তুমি আস্তে দৌড়াও তাহলে তোমাকে থামানোটা অনেক সোজা হয়। তাহলে লো টেম্পারেচারে কাইনেটিক এনার্জি কম, তাহলে কাইনেটিক এনার্জি কম মানে তোমার হায়ার চান্স অফ ডিফ্লেকশন। হায়ার চান্স অফ ডিফ্লেকশন মানে কি, তোমার স্ক্যাটারিং বেড়ে গেছে, তার মানে মোবিলিটিটা তখন কমে যাবে। স্ক্যাটারিং বেড়ে যাওয়া মানে মোবিলিটিটা কমে যাবে। তাহলে টেম্পারেচার বাড়লে এখানে কি হচ্ছে, মোবিলিটি শোস T⁻³ ডিপেন্ডেন্স। মানে টেম্পারেচার যত বাড়ছে তত এর কাইনেটিক এনার্জি বাড়ছে, তত মোবিলিটি বাড়তে থাকবে। তার কারণ ওর ডিফ্লেক্টেড হওয়ার চান্সটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। যত ও কাইনেটিক এনার্জি, টেম্পারেচার বাড়বে, কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে, তাহলে ওর চান্স অফ ডিফ্লেকশনটা কমবে। তখন তোমার কি হবে, চান্স অফ ডিফ্লেকশন কমে যাওয়া মানে মোবিলিটিটা বাড়বে। তাহলে মোবিলিটি ইন কেস অফ কুলম্ব স্ক্যাটারিং, whenever temperature increases, mobility increases. কিন্তু in case of phonon scattering, when temperature increases, mobility decreases. তাহলে দুটো বিহেভিয়ার কিন্তু টেম্পারেচারের সাথে একদম অপোজিট। দেখো এই দুটো জিনিস বুঝলে সবাই? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে এটা। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। তাহলে আমি যদি, হ্যাঁ বলো। বলছি এখানে এই যে এফেক্টিভ মাসটার কোনো এফেক্ট থাকবে না, না? এফেক্টিভ মাস তো সবার জন্য একই রকমের। তুমি তো ইলেকট্রন নিয়েছো, একটা নির্দিষ্ট স্যাম্পল আছে, নির্দিষ্ট ইলেকট্রন, তাহলে তার এফেক্টিভ মাস তো তোমার সেমই রয়েছে। সেই জন্য যখন তুমি ধরো তুমি একটা সিলিকন স্যাম্পল নিয়েছো, তার ইলেকট্রনের কথা ভাবছো, তার মধ্যে যে দুরকম স্ক্যাটারিং নিয়ে তুমি চিন্তা করছো, তাহলে সিলিকনের ইলেকট্রনের জন্য এফেক্টিভ মাস তো ফোনন স্ক্যাটারিং এর জন্য যা আছে কুলম্ব স্ক্যাটারিং এর জন্য একই আছে।
সেই জন্য ডিপেন্ড করছে কেবলমাত্র স্ক্যাটারিং টাইমটা উপরে। এফেক্টিভ মাসটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট এই ক্ষেত্রে, ফর এ পার্টিকুলার স্যাম্পল এফেক্টিভ মাস ইজ কনস্ট্যান্ট, তাই না? এবার এখানে আমি যদি টেম্পারেচারের সাথে প্লট করি মোবিলিটিকে, তাহলে মোবিলিটির গ্রাফটা এইরকম বিহেভিয়ার দেখায়। যে কেন, দেখো তুমি বলবে যে অন্যান্য স্ক্যাটারিংও তো আছে, অন্যান্য স্ক্যাটারিং অত ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে পারে না উইথ দ্য টেম্পারেচার। এই দুটো মোস্টলি এই দুটো স্ক্যাটারিং এর উপরেই টেম্পারেচারের ডিপেন্ডেন্সটা আছে। তাহলে এইভাবে আমরা মোবিলিটি গ্রাফটা এইভাবে পাই। দেখো এইখানে টেম্পারেচার বাড়ালে মোবিলিটি বাড়ছে ডিউ টু ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং। অ্যাট লো টেম্পারেচারে ল্যাটিস স্ক্যাটারিং এর কোনো এফেক্ট নেই, আর যখন তুমি হায়ার টেম্পারেচারে পৌঁছে যাচ্ছ তখন ইম্পিউরিটি স্ক্যাটারিং এর কোনো আর এফেক্ট করতে পারছে না। আর মোবিলিটি ইজ টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন ল্যাটিস স্ক্যাটারিং, সেক্ষেত্রে মোবিলিটিটা কমছে। তাহলে এরকম অ্যাসিম্পটোটিক্যালি এই জিনিসটা মোবিলিটিকে আমরা ডিউ টু ডিফারেন্ট স্ক্যাটারিং মেকানিজম, এই দুটো ইম্পর্টেন্ট স্ক্যাটারিং মেকানিজমই আমরা এখানে কনসিডার করেছি, তার সাথে টেম্পারেচার বিহেভিয়ারটা এইরকম হয়। তা এই গেল টেম্পারেচারের সাথে ডিপেন্ডেন্স। এরপরে মোবিলিটি আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে, হুইচ ইজ ডোপিং। এবার ডোপিং যত বাড়াচ্ছ, ডোপিং বাড়ালে কিন্তু মোবিলিটি কমে যায়। কেন না, ডোপিং যত তুমি বাড়াচ্ছ নাম্বার অফ স্ক্যাটারিং সেন্টার ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। ডোপিং বাড়িয়েছ তার মানে তুমি ওখানে ডেলিভারেটলি অনেক ইম্পিউরিটি দিয়েছো, তাহলে নাম্বার অফ স্ক্যাটারিং, চান্স অফ স্ক্যাটারিং ইনক্রিজেস। তাহলে চান্স অফ স্ক্যাটারিং যেই বেড়ে গেল তখন মোবিলিটি ড্রপ করে যাচ্ছে। মোবিলিটি ড্রপ করে গেলে তাহলে হেভিলি ডোপড স্যাম্পলের ক্ষেত্রে এই যে আমরা আয়োনাইজড ডোপ্যান্ট অ্যাটমস অনেক বেশি হবে। সো হেভিলি ডোপড এন টাইপ স্যাম্পলের কিন্তু আমরা অনেক স্ক্যাটারিং সেন্টার পাওয়ার জন্য মোবিলিটি ড্রপ করে যাবে, মোবিলিটি ডিগ্রেড করবে। এ ফুললি কম্পেনসেটেড মেটেরিয়াল শো সিগনিফিক্যান্টলি লোয়ার ভ্যালুজ অফ কেরিয়ার মোবিলিটি। দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল বলা রয়েছে। আমরা ইফ সিলিকন ইজ ডোপড উইথ 10 to the power 14 per centimeter এইরকম ডোপ্যান্ট দিয়ে যদি আমি করি, তাহলে তার মোবিলিটি হয় 1450 সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড। কিন্তু এখানে তুমি বাড়িয়ে দিয়েছো ডোপিংটা, 10 to the power 19 করেছো। ইন দ্যাট কেস এই মোবিলিটি এসে দাঁড়িয়েছে এত লো ভ্যালুতে। সিমিলার ফর হোল মোবিলিটি। তাহলে দেখো কেরিয়ার মোবিলিটি ড্রপ সিগনিফিক্যান্টলি ফর হেভিলি ডোপড স্যাম্পল। তাহলে স্টিল আমরা কিন্তু ডোপিং করব, তার কারণ ডোপিং এ কি হবে, কন্ডাক্টিভিটি বাড়বে। এবার সেখানে এর মানে এই নয় যে তুমি একটা স্যাম্পলকে একটা ট্রান্সপোর্ট ডিভাইস নিয়েছো যার মোবিলিটি ভালো হলে, যার ট্রান্সপোর্টটা, যার থেকে তুমি কারেন্ট পাও, সেখানে তুমি কিন্তু ডোপিং বাড়িয়ে যে তুমি খুব সুবিধা করতে পারবে, সেখানে একটা কম্প্রোমাইজের দরকার হয়। যে কোথায় গিয়ে আমরা ডোপিংটাকে আর বাড়াতে পারবো না, সেখানে মোবিলিটিটা এত কমে যায় যে দ্য ডিভাইস ক্যানট পারফর্ম রাইটলি। তাহলে এখানে ডোপিং ডিপেন্ডেন্স অফ মোবিলিটি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সে কারণে তুমি ইনডেফিনিটলি ডোপিং বাড়াতে পারো না। প্রথম কথা, তার ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার নষ্ট হয়। সেকেন্ড হচ্ছে মোবিলিটি ডিগ্রেড করে যায়। ঠিক আছে, এই পর্যন্তই থাকবে আজকে। এরপরে নতুন টপিক হল এফেক্ট, সেটা আর আমি আজকে পড়াবো না। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও। অভিক চট্টোপাধ্যায়। প্রেজেন্ট ম্যাম।